ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇವಕ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಅನ್ನೋಸರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ, ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಾಜು ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಸರಾಗಬೇಕಂತ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದಾಕಾಲ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಒಂದು ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇದ್ದಂತ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಯುವಕರು, ಕಮಿಟಿಯವರು ದಯಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಡ್ ಆಗಿ ನಿಂತವ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೊಡ್ಡದೈತೆ, ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇಡ್ರಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜು ಪೇಜೋಳಿ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಯೂರ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಾರಿಸ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಂತ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅವರು ಹೀಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಗಜಾನನ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ
ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಕಲಾಕಾರರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಗುರವ್ ಸರ್ ಹಲ್ಗ ಸಾಕಿನ್ ಹಲ್ಗಾದಿತ್ರ ಇವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿಯಾದಂತ ಗುಂಪು ನೃತ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಅಳ್ಳಾವರದ 5 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಗಾದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಗುರವ್ ಸರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಷಕರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೀವ್ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಪೇಜೋಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಅಳ್ಳಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕಿರಿಯರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಕಮಿಟಿಯವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮಿಟಿಯವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿನ್ನೆ ಆದಂಥ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಇದು ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬರುವಂಥ ಪೀಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಅಳ್ಳಾವರದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ತರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಕೂಡ ಇಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು
ನನ್ನನ್ನಾಲೆ ನಾನು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಒಯ್ಯುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಅಳ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗರು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳ್ನಾವರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶ ತುಂಬಾ ಹರಡುವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಮಾಜ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 4ನೇ ಅಂಗವನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ. ಆ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಬರುವಂತ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ 40 ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಷರತ್ತು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ उपस्थित असलेल्या सर्वांना सर्व उपस्थित सर्व सन्मानने आपण सर्व इतिहास घडवणारी माणसं इतिहास विसरू शकत नाही. इतिहास विसरलेली माणसं इतिहास घडू शकत नाहीत. हा एक इतिहास आहे. इतिहास मराठ्यांचा इतिहास वर्णाक्षराने लिहून ठेवावा इतका तेजस्विनी यशस्विनी ह्याच मातीत घडलेला आहे. सह्याद्रीचं शहर कुणी आर्या करायचं काम नाहीये. सह्याद्रीचं शहर फक्त तिघेच करू शकतात आमच्या मातीमध्ये. पहिला वाघ, दुसरा वारा, तिसरे मराठे. इथे उपस्थित असलेल्या सर्व सन्मान्य ह्यांना इतिहासाचा आठवण करून द्यायचा. एक टाइम आहे 350 वर्षाच्या पूर्व छत्रपती शिवाजी यांचं नाव ऐकलं की आमच्या धमनातून सळसळणाऱ्या रक्ताच्या ठेंबामध्ये शिवा छत्रपती दिवस सत्यात. दूर एक किलकारी ऐकायला येतं छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आमच्या ओटातून कधी बाहेर पडतं ते आम्हालाही कळत नाही. जेवढी संतता छत्रपती शिवाजींची आहे त्या मातीत जन्म घेणाऱ्या हर एक पोराच्या बळावर ही जमिनी शिवाजी म्हणून करून त्याला जन्माला घालते का काय असं वाटावं इतकं जादू या राजांची आहे. ह्या उपस्थित असलेल्या आमच्या 350 वर्षाच्या पूर्वे संभाजीराजे आणि शिवछत्रपती शिवाजी ह्यांच्या बदली महासाहेब जिजाऊ पहिला वेळी पुण्यात उपस्थित झाले आणि छत्रपती शिवाजीला सांगलं गेलं आणि इथं मी स्वराज्य थांबवण्याचा काम करण्याचा आहे. कारण पहिला वेळी महासाहेब जिजाऊला सांगलं गेलं पुण्यात पाय ठेवणं कोणात शक्य नाही. कारण महासाहेब जिजाऊ चांगले बोला तरी इथं तू उद्ध्वस्त होऊ. खरंच स्वराज्य इथं थांबणार. सगळ्या माणसाला बोलून
सांगितलं गेलं की या सगळं या स्वराज्य थांबूया, या सर्व कुणी याला तार नाही, कुणाच्या बळावर यावा, अरे छत्रपती शिवाजींच्या बळावर यावा. या तेव्हाच पहिला वेळी महासाहेब जिजाऊंनी पहिला सहकारी संस्थेचा मुली, त्या संस्थेचं नाव होतं स्वराज्य. त्या स्वराज्याचं नाव दिलं गेलं महासाहेब जिजाऊ. असं काही संभाजी घडले, असं काही 350 वर्षाचा मागचा इतिहास आम्ही आठवून काढतो. छत्रपती शिवाजी नाव या म्हणे आज आठवण आहे, कारण 60-70 वर्षांचा आजोबाचंही आम्हाला नाव आठवण राहत नाही. असं काही वेगळं पण छत्रपती शिवाजींचं होतं. अरे त्या खेड्यातल्या घराघराची चुलीची मौळी सांगते, इडा पिडा जाऊ दे, बळीराजा येऊ दे. तिथं ध्यानातला पहिला राजा बळीराजा, दुसरा राजा छत्रपती राजा, तिसरा राजा संभाजी राजा. असं काही घडलं इतिहास आपलं. पानं परतून बघा ना आम्ही का हा इतिहास मध्ये. असा एक शंभू राजा जन्माला 1 वर्ष झाली, 2 वर्ष झाली, 3 वर्ष झाली, 4 वर्ष झाली. अरे 5व्या वर्षीच नाना भाषा संभाजीला येतात. 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, 4 नाही, 5 नाही, लगभग 16 भाषा संभाजीला येतात. उर्दू येते, तमिळ येते, आंध्रा येते, कन्नड येते, अरब येते. कशी भाषा, अंग्रेजी पण संभाजीला येते. कसं घडला संभाजी, कसा इतिहास ठरलाय आपला. अरे जगातल्या पळवणाऱ्या घोड्याला एका पायावरती थांबवणारा एकटाच योद्धा होता, त्याचं नावही होतं संभाजी. अरे 14वी वर्षीत एक ग्रंथ कादंबरी संभाजीने लिहिले. ते ध्यानेश्वर लिहिला होता. एक ग्रंथ कादंबरी संभाजीने आपल्या वयाच्या 14वी वर्षीत लिहून टाकलाय, कवी म्हणून घेतलाय. तसा एक राजे आम्ही आठवण काढायचं गरजेचं आहे. आज इतिहास कळून देण्याचा गरजेचा आहे आमच्या पिढीला. ह्याच्यासाठी मी मराठी बोलण्याचाही प्रयास केलो होतो. असा एक राजा छत्रपती शिवाजी आणि असा काही शंभू राजे आमच्या इतिहासमध्ये घडलेले आहेत. आणि काही शंभूराजाचा आम्ही आठवण काढतो. अरे तलवारीच्या टोकावरती भाकरी बाजून करारे आहेत. मी औरंगजेबला बाजून घ्यायला वेळ नाही लागणार मला, असा एक असा घडवला मी इतिहास मध्ये. अरे औरंगजेबास त्यांची लढाई चालली. रगदार शरीर 60 वर्षाचं मौळोजीचं रगदार शरीर घेऊन लढत होता. दोन्ही तलवार घेऊन लढत होता मौळोजी. कसलं शरीर मौळोजीचं, 60 वर्षाचं रगदार शरीर. अरे औरंगजेबने म्हटलं संभाजीला, अरे इस बूढ़े को पहले लगाम डालो, अरे इस मौळोजी पहले बूढ़े को पहले लगाम डालो. अरे चाऱ्या बाजूने सैन्य मौळोजीच्या आजूबाजूला. अरे तरी पण दोन्ही तलवार घेऊन लढत राहिला मौळोजी. अरे एखादा पाटणा हाताला तलवार मारला, हात खाली. अरे एका हातीने लढत राहिला मौळोजी, एका हातीने. अरे तोही हात खाली. मागण्या रक्ताच्या चिळगिंड्या बाहेर पडल्या मौळोजीच्या. अरे डोकला टेकला खाली, शरीर मातीत. अरे त्या उडत्या मातीला सांगितला मौळोजी, सांगा माझ्या राजाला. मौळोजी मातीत गेला. मातीत तेवढंच नाही गेला, मातीसाठी गेला. मातीसाठी फक्त मराठेही जात्यात म्हणून सांगत राहिला संभाजी. कसा घडवला छत्रपती शिवाजीने संभाजीला, विचार करावा लागतोय आम्ही. शिवाजी आले कर्नाटकच्या सवारीवर. एकही माणूस हिरोजीनी महाराष्ट्रामध्ये मातकड्यात प्रमुख इंजिनियर. शिवाजीने सांगितलं त्याला, हिरोजीने आमचा किल्ला बांधून टाक. हिरोजीने हा राजा काय नाही. आणि छत्रपती शिवाजी कर्नाटकच्या सवारीवर
हिरोजीना बांधत 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 निम्म्यापर्यंत आणला. पैसे संपले, रायता वाडा विकता, शेत विकता. कारण हिरोजीने नाही विचार केला आमचा मराठ्यांचा किल्लाही बांधून टाकला. शिवछत्रपती वापस आल्यानंतर केलं. हिरोजीने काय केलंय? अरे हिरोजीला बलवाना दरबारमध्ये, अरे हिरोजीला बलवान दरबारमध्ये. हा हिरोजीने वा काय काम केला. काय हवं तुम्हाला सांगा ना हिरोजीने. राजा आम्हाला काय नाही, इडे स्वराज्यच माझ्या पदरात टाकलंय तुम्ही. आणि काय हवं राजा? नाही राजा तुम्ही काय तर मागायलाच पाहिजे. त्यावेळी हिरोजीने राजा किल्ल्याच्या वरती एक ईश्वरचं मंदिर पण बांधलंय. त्या मंदिरच्या पाणीवरती एक नाव कोरण्याचा अनुमती मागतो महाराज. अरे असं काय मागणं तुझं? नाही राजा तुम्ही जेव्हा जेव्हा ह्या किल्ल्यात येशीला, जेव्हा जेव्हा त्या मंदिरला जाशीला, जेव्हा जेव्हा त्या मंदिरला जाशीला, जेव्हा जेव्हा नाव कोरलेल्या पायरीवरती पाय ठेवून जाशीला, जेव्हा जेव्हा त्या पायरीवरती पाय ठेवशीला, जेव्हा जेव्हा सतत तुमच्या पायाचा आशीर्वाद माझ्या डोक्यावरती राहील राजा. काय संख्या आहे इतिहासाची. कसं घडले आमचे राजे. आम्ही काय करतो? शिवाजीचे पुतळे, संभाजीचे पुतळे, महासाहेब जिजाऊंचे पुतळे, आंबेडकरचे पुतळे, तुकारामांचे पुतळे. आम्हाला का नाही पुतळे? त्यांचे माळे, त्यांच्या जयंत्या. आम्हाला का नाही जयंत्या? आम्हाला का नाही आहेत पुतळे? काय केलं आम्ही? त्यांनी काय केलंय? अरे राबले देशासाठी. इतिहास थांबवलंय, स्वराज्य थांबवलंय, राष्ट्र थांबवलंय. आम्ही काय केलो? अरे ह्यानी मेल्यानंतर एडवस सर्व. आम्ही मेल्यानंतर काय? एका भित्तीला फोटो, एक बाजूला जन्म, एक बाजूला मृत्यू. खतम हो गई यात्रा. काय करतो मी समाजात? अरे एखाद्या तळ्यात बुडून बुडायला नाही. चला रे वाचूया. आम्हाला काय मिळणार? अरे चला रे आग लाले विजूया. आम्हाला काय मिळणार? अरे चला रे राज्यासाठी, देशासाठी, समाजासाठी, गावासाठी स्वच्छता अभियान राखूया. आम्हाला काय मिळणार? अरे हेच गोष्ट त्यांनी म्हटले असते आम्ही आज राहिलो असतो का? विचार करावं गरजेचं आहे ना. असं काही इतिहास म्हणजे कळवण्याचं, पाना परतून बघायचं गरजेचं आहे आम्हाला. आमच्या येत्या पिढीला सांगायचं पण गरजेचं आहे. ते काही इतिहास तुमच्या समोर ठेवायचं म्हणतो, काही टाइम नाही आहे आपल्याकडं. काही पोरं वाट पाहतात. त्याच्यासाठी मी माझं भाषण इथंच संपवण्याचं काम करतो. का म्हणजे इतिहास पुरा तुमच्या समोर ठेवण्याचं गरजेचं आहे. खरं तेवढं आपल्याकडे टाइम नाहीये. काही मी तुम्हाला समजून सांगण्याचं प्रयास केलो. का की धर्मवीर संभाजी कमिटीच्या वतीनं आयोजन झालं होतं. त्या फक्त एका नावानेच मी आज मराठी बोललो. काहीतरी मराठीमध्ये माझी चूक असली, काय तर माझं शिक्षण कन्नडमध्ये झालंय, त्याच्यासाठी मी काहीतरी चुकवूच पण शकतो मराठी. खरे तरी पण मी बोललो. हे फक्त बोललो धर्मवीर संभाजी चौकच्या कमिटीसाठी म्हणून सांगत हे उपस्थित असलेल्या सर्व गावच्या भाना बहिणीनो, उपस्थित युवा पिढी, ग्रामस्थ सगळ्यांना अनेकदा माझ्यातर्फे अभिनंदन सांगतो. बोलो भारत माता की, धर्मवीर संभाजी कमेटी की, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, दानवीर राजू पेजळ की. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜು ಪೇಜಾಳಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ರಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಮನೋರಂಜನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಯುವಕರನ್ನ ಪಡೆದಂತವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯರು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ರಿ. ಈಗ
ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಧರ್ಮವೀರ ಛತ್ರಪತಿ ಶ್ರೀ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಚೌಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ರಾಜು ಪೇಜಾವರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ಬಹುಶಃ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಳ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳ್ನಾವರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತಹ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಮಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮ್ಯಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡೋದು. ಅಂತದನ್ನ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ರೈತರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಳ್ನಾವರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಳ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಲ್ಲ, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲಿ, ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಜು ಪೇಜಾವರ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡೋಣ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಳ್ನಾವರ ಹೆಸರು ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ, ಧರ್ಮವೀರ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೆ ಜೈ ಶಿವಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜು ಪೇಜಾವರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೋತಿ तेरे ही आने से और सुंदर ये सृष्टि होती तेरे ही आने से
वराहरूपं देववरीतं परस्मितवदनं वज्रदन्तदर रक्षाकवचम् शिवसम्भूत भुवि संजात ನಂಬಿದವಗಿಂಬು ಕೊಡುವವನೀತ ಸಾವಿರ ದೈವದ ಮನ ಸಂಪ್ರೀತ ಬೇಡುತ್ತ ನಿಂದೆವು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಣವಿ ಹಾಗೂ छम 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 छम
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಏನಂತ ಸರ್? ಫೋನ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. You gotta know me if you love me. You gotta show me. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या? मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या? तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೈಷ್ಣವಿ
ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा दे। What झुमका? What झुमका? What झुमका?
फिक्स कैरेक्टर पैंट टाइट है पुत्र वैसे वाले डैड का हर दिन तेरा फ्राइडे नाइट है चल दिखा जरा जो तेरा डांस मूव है काहे का एटीट्यूड है स्वाग की झूठ मूठ है होते आप फिरते मेरे लेफ्ट राइट सुनते दे जैसे फलाना ठुमका 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 show me the ठुमका da 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 ठुमका da 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 ठुमका da 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 show me the ठुमका da 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 ठुमका da 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 ठुमका da 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 ठुमका तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ काट तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ काट तेरी इश्क़ इशारा मुझे बहुत लगे तुझको बचना मारा पाई बहुत लगे और जिसके वादे खाके अपनी पॉकेट भरी बता के आया तेरे लिए पैसे से तोड़ काट के तेरी गली में भी आना स्टार्ट कर दिया एक तेरे नाम अपना हार्ट कर दिया करने लगा पटका तो आज कर गया पक्का आज मैंने तेरा भाई काट कर दिया तेरी सारी बातें करती मैं तो नोट करूं तुझे थाने वाले जाके मैं भी पहुंच करूं कर ऐसे टाइट पर मुझे करूँ लाइट तुम जैसे नदी का के तुम गोल मार के तेरा ही दिखाया मैंने वेटिंग कार्ड पे आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ काट के तेरे लिए तो सिग्नल तोड़ काट के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ काट सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि
गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गणेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಂಗ್ಜಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ತಯಾರಿ गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यकलक्षेत्रे गुरुधर्मसदाराध्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. If you love me, you gotta show me. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यहीं कहीं रह जा. मैं तेरी दीवानी रे.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೈಷ್ಣವಿ ಪೇಜೋಳಿ ಮತ್ತು और वाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम
6. ಒಂದೇ ಕಲ್ಪನೆ ನೀನ ಹೇಳಲೆ ಮಗನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆಂಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆಂಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಯಾಕ ನಿನ್ನೆ ಕಲ್ತಾನಿ ಎಲ್ಲ ಚಲ ಚಲ ಮಗನ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆಂಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆಂಗಿರಲಿ ಹಾಳ ಲವ್ ಮಾಡಿ ನೀ ಹೆಂಗರ ಕಡಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದನ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿ ವರ್ಷ ಬೀಜಲಿ ಚೀಸು ಚೀಸು ಮೋಸಂಚ tu jawani ना गोली सोडा बाटली ना बंदे पुल काटली ಹುಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಅಡ್ಡ ಸೈಗು ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು ಹಿಂಡು ಸುರಿವಾಗ ರಾರಾ ರಾರಾ ಹುಡಿ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಆಚಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಿಗೋ ಆಚಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಿಗೋ ಆಚಲಿ ಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಿಗೋ ಆಚಲಿ ಬಾ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವನಿಗೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾವುಕಾರ ಮಾಲೀಕ ಮುझे अंदर बुलाया दरवाजा लगाया बेंगलुरु सागर मालिक मुझे अंदर बुलाया दरवाजा लगाया अंदर मंचो को तिनिंग मिनिंग टिशा अंदर मंचो को तिनिंग मिनिंग टिशा 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 तिनिंग मिनिंग अरे अरे टिशा 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 ಗಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಟ್ಟ ಸಂಜಾಗ ನಿಂತ ನನಗ ಮಾಡ್ತಾಳ ಕಾಟ ಗಿಟ್ಟಿ ಬರ್ತಾಳ ನೋಡ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬಿಟ್ಟ ಸಂಜಾಗ ನಿಂತ ನನಗ ಮಾಡ್ತಾಳ ಕಾಟ ನೀನು ಚಂದ ಐತಿ ನೋಟ ಹೊಡಿಸಾಳ ಕೂದಲ ಕಟ್ಟ ನೀನು ಚಂದ ಐತಿ ನೋಟ ಹೊಡಿಸಾಳ ಕೂದಲ ಕಟ್ಟ ಈಕೆ ಚಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೊಡ್ಡವ್ರು शुक्र करो क्योंकि प्यार से खूबसूरत कुछ भी नहीं है इस दुनिया में क्या बात चिंगारिया ये जो मेरे सीने में है दफन उनको जरा देखे हवा बन जाऊं मैं अगन
ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ, ಇನ್ನು ಚಲೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. मुबारक हो, तुम पापा बनने वाले हो. अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे. बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना? मैं तुम्हारी राह देखूंगी. संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ भी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये घर सुना सुना है.
अब से एक नहीं 2 लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे घर पे। बेटा, इस दिवाली घर आओगे ना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। बरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ।